नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा रज रीतिका लव स्टोरी द्वितीय भाग। पूर्व भागरे आपण माने शुणिथिले रीतिका अनुरोध करी कहि जाइछि ता सान भौणी को बाहावा पई रजन को। एबे चलतु आग को शुणा। रीतिया कहला मते ऋतु ही डाक, ए डाक मते बहुत भल लगे। तुम संगीत बहुत उच्च कोटीर, एकदम फ्लोलेस सिंगिंग। निश्चय गीत शिखुच कहिला रजत। सामान्य हसी रीतिका कहला शिखुथिली किंतु एबे नहीं। नाही रजत भाई, दीदी एबे मध्य रियाज करे पियान रे, से तो माहिर। तुमर सेई प्रिय गीतटी दीदीर मध्य बहुत प्रिय। चमकी पड़ी देखिला रीतिका निकटरे एक 13-14 वर्षर झियटीए ठिया होई कहूची। रीतिका को देखी एते विह्वल होई जाइथिला जे रज निकटरे थिबा ए झियटी प्रति तार दृष्टि पड़ी नथिला। प्रश्न दृष्टि रे रीतिका को चाहिला। रीतिका झियटी को कोड़े कहला, ए रुचिका मो सान भौणी एबे अष्टम रे पढ़ुची। आमे दुई भौणी, आमर भाई केही नाही। ए भारी फरवार्ड, तुम सह थरे मिसिगले से तार दुष्टामी आरंभ करदेब। दीदी कही निज अनिच्छा भाव प्रकाश कला रुचिका। अरे नाही नाही रुचि, दीदी तो तारीफ करुछंती कहला रजत। हाँ तारीफ नुहे तो कौन, तारीफ रे तो पोती हेई जाउछ दुही। मु पिलाटा बोली मते ठकी देउछ कही मुह फुलेई ठिया हला से। सेमानक ठारू विदाय नै रजत हॉस्टेल चलीगला। जदिओ रजतर पितामाता गोपालपुर रुहंती। कोचिंग और पढ़ापढ़ी निमंते रजत ब्रह्मपुरे एक हॉस्टेल रही कोचिंग नेउथुला। हॉस्टेल को फेरी रजत केवल ऋतु कथा ही भाविबाकु लागिला। तार आखि सामनारे रीतिकार हस हस मुहटी नाची उठिला। हठात फोन रिंग हैला। रजत देखिला ता बोउ रानू। हाँ बोउ प्रणाम, कौन कहबो पचारिला रजत। बापा रे रविवार दिन घर को टिके आसीबु, तो पई पूजार आयोजन होईची। सेपटू कहले रानू। ओके बोउ जिबी। अच्छा जो झियो साथी रे गीत गाउथुलु से किए, सेपटू पचारिले रानू। बोउ से रीतिका मिश्र, ता बाबा एठी कॉलेज रीडर अछंती, टिके रही। अच्छा बोउ तुमे एबे केउठी? स्टाडियम रे तुमको पाइली नहीं, आमे टिके मार्केट चली गलु बापा, एबे तो तो पाखरे। रजत मुह उठाई देखिला सामनारे नना बोउ। एई तो पाखरे थाई फोन काहींकी फोन करुथुलो जे? आश्चर्य होई पचाला रजत। काहींकी माने? बाबू स्टाडियम रु फेरी रीतिया कथा भाबियारे व्यस्त, पाखरे नना बो आसी अछंती, सेथि प्रति निघा नहीं। हसी कहले असित बाबू। लाजरे मुंड तळकू होईगला रजतर। तार ए दुर्बलता नना बोंको अछपा रहिला नहीं। बाय द वे रीतिकार फादर मोर पिलादिन सांग, एबे तो आमे ता घरु आसुछु कहले असित बाबू। अबनी ओ मु मिसी आईएससी पढ़ुथुलु। से फिजिक्स पढ़ी अध्यापक हला, मु इंजीनियरिंग पढ़िली। किंतु ता झियो एते सुंदर गीत गाउछि ताहा मु आज जानिली। तांको साक्षात एते भिड़ मध्यरे केमिति हैला पचारिला रजत। ताहा एक्सीडेंटल बोली कहि पारु, तारी पाखरे ही मु बसिथिली कहले रजत बाबू। तार मामा मध्य थिले पाखरे, से मध्य बहुत भल मिशाणिया। झियटी जेमिति सुंदर तार कंठ मध्य सेमिति मधुर कहले रानू। अच्छा बापा रविवार दिन आसीबु, तो पाई पूजार आयोजन करिछि। राति हेलाणी आमे एबे जाउछु। अबनी बाबू और रानू चलीगले सिना ऋतु प्रति रजतर भावना बढ़ाई देले। सेथिरे थिला आशार झलक। हठात रजत फोन रिंग हैला। फोन उठाई देखिला एक अजଣା नंबर। कॉल रिसीव करी कहला हेलो। सेपटू स्वर को सामान्य परिवर्तन करी झियटीए कहला, कौन रजत बाबू भावना रे मग्न थिल कि? किए कहूच? एपटू पचाला रजत। चिन्हिबाकू चेष्टा कले चिन्हि पारिबो, नहले आईआईटी केमिति पाइबो? रजत भाबिला नंबर तो काहाकू देई नाही। ए झियो किए? रुचि नहीं तो? नना बोउ तांको घर को जाइथिले, हुए तो नंबर मागी रखिछि। सेपटू झियटी कहला, कौन म डरीगल? एमिति डरिले जहा कथा भाबुछ ताकू केमिति पाइबो? देख चंडी आउ बकर बकर हो ना। तू मो नंबर केमिति पाइलु? थोड़ा दिमाग तेज कर, जानी परिबो। नना बोउ तुम घर को जाइथिले, तू तांको ठारू नंबर पाइछु ना, किंतु तते फोन किए देला? तू पिलाटा, तू फोन ठारू दूरे रुह, पाठ प्रति ध्यान दे कहला रजत। रजत भाई दीदी खाई सोई पड़िला, एणु फोन आनी तुम सह टिके गपिली। हेउ गुड नाइट कही रुचि फोन काटिदेला। काहींकी केजाणी रुचिर व्यवहार ताकू बहुत भल लागिला। भाबिला मोर एमिति एक भौणी थांता कि?
ଆଜି ରଜତର ଘର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଘରେ ସହସ୍ରଜନ ହେବ। ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖି ବିଧି ଅନୁସାରେ 1000 ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଚଢ଼ା ହେବ। ରଜତର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାମନା କରି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରଜତର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ IIT ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ଆୟୋଜନ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ ରଜତର ପିଉସୀ, ଆଈ, ଦାଦା ଓ ଖୁଡ଼ୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଅସିତ ବାବୁ, ଅବନୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିନୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ରିତୁ ଓ ରୁଚିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧରି ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅବନୀ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତକୁ ସତ ଅବନୀ ବାବୁ 2 ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଅସିତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଆୟୋଜନ ସେ କାହିଁ? ମନେ ମନେ ରିତୁ ରଜତକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ରୁଚିକା ଦିଦିର ବ୍ୟସ୍ତତା ବୁଝିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାନୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ, ରଜତ ଭାଇ କାହାନ୍ତି? ସାମାନ୍ୟ ହସି ରାନୁ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ତୋ ରଜତ ଭାଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଯିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ପରୀକ୍ଷା ପାଖ ହେଲାଣି, ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କହି ସେ କାଲି ନ ଆସି ଆଜି ଆସିବ। ଏଇ କଥା ରିତୁ ଦିଦି ଶୁଣିବ ବୋଲି ରୁଚି ପଚାରିଲା। ରିତୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସବୁବେଳେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରେ, ତାର ପୁଅ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ରାନୁଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଗଲା। ଏତେ ଜଣକ ପାଇଁ କିପରି ରନ୍ଧା ହେବ? ରିତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲା। କହିଲା, ମାଉସୀ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେବି। ଛି, ଏ କି କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଦେବି, କହିଲେ ରାନୁ। ଲିନୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରି କହିଲେ, ତୁମେ ରନ୍ଧାରେ ରହିଲେ ପୂଜା କଥା କିଏ ଦେଖିବ? ରିତୁ ଭଲ ରାନ୍ଧିପାରେ, ତାର ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଏକ ସଉକ, ଏଣୁ ସେ ରାନ୍ଧିବ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ରିତୁର ମସ୍ତକକୁ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ରାନୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତୋର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କହି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ରିତୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଲେଣି। ରାନୁ ଦେବୀ ରଜତର ଆଈଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନରେ ଲାଗିଗଲେ। ରଜତ ଆରମ୍ଭରୁ ସଂସ୍କାରୀ ଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏକ କାର। ଏ ଗାଡ଼ି ଫେର କାହାର? ପୁରୋହିତ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି? ମନକୁ ମନ ପଚାରି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ତାକୁ ଶୁଭିଲା, ରଜତ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଚମକି ପଡ଼ି ରଜତ ଦେଖିଲା ରୁଚି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ କେତେବେଳେ? ମଉସା ମାଉସୀ ଆସିଛନ୍ତି? ପଚାରିଲା ରଜତ। ଜି ହଁ, ତେବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲ ଯେ, ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କହିଲା ରୁଚି ମୁରୁକି ହସି। ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ରଜତ। କହିଲା, ଜାଣେ ଜାଣେ, ଚଣ୍ଡୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତା ଘଡ଼ି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ହଠାତ୍ ପାଟି ଶୁଣି ରାନୁ ଦେବୀ ଆସି କହିଲେ, ବାପରେ, ଜଲ୍ଦି ପାଟ ପିନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, ପୁରୋହିତ କେତେବେଳୁ ଆସିଗଲେଣି। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ରିତୁ ଓ ତା ମାମା ମିଶି ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପଚାରିଲା, ବୋଉ, ଏଇ କ'ଣ? ରାନ୍ଧିବାବାଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରୀତିକା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆଈ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ରେ ରେ ଟୋକା, ବୋହୂ ତ ରାନ୍ଧୁଛି, କ'ଣ ହେଲା? ତତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଆଈ କଥା ଶୁଣି ରିତୁ ଲାଜରେ ସଢ଼ିଗଲାଣି। ନାହିଁ ମ ଆଈ, ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଥାଇ ଆମେ ରାନ୍ଧିବାର କାରଣ? ଲିନୁ ଆସି କହିଲେ, ନାଇଁ ବାପ, ତାର ପୁଅ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ତ, ଏଣୁ ସେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି। ରିତୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଏଣୁ ସେ ରାନ୍ଧୁଛି। ରଜତ କିଛି ନ କହି ପାଟ ପିନ୍ଧି ପୂଜାରେ ବସିଲା। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ 1000 ନାମ ପୁରୋହିତ ଡାକିଲେ। ରଜତ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଶାଳଗ୍ରାମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲା। ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ରୀତିକା ଖାଦ୍ୟ ପରଶିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ଅସିତ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ରୁଚି ବେଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧୁଛି। ଅବନୀ ବାବୁ କହିଲେ, ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ, ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ। ଏଭଳି ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନରେ ସେ ଘରେ ରାନ୍ଧିଥାଏ। ସବୁ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ରଜ ରିତୁକୁ ପାଖରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇପାରୁ ନଥାଏ। ତେବେ ରିତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ରଜତକୁ ଖୋଜିଲା, ରଜତକୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲା। ଲିନୁ ଦେବୀ ଓ ଅବନୀ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ରଜତକୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଏକ ରକମ ବାଧ୍ୟ କରି ଚାଲିଗଲେ। ରଜତ ଦେଖିଲା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଚି ରଜତ ହାତରେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ରଜତ ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ଲେଖା ହୋଇଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଘରକୁ ଆସ, ରିତୁ ଦିଦି କହିଛି। ରଜତ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଚଣ୍ଡୀ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ରଜତ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଥିଲା।
ରୀତିଆ କଥା ଯେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ରୀତିକାକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ରୁଚି ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ଓ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ରିତୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ରିତୁ ମଧ୍ୟ BBAର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ରଜ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋପାଳପୁର ଯାଇ ଅସିତ ବାବୁ ରାନୁଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲା। ଭଞ୍ଜବିହାରଠାରେ ତା'ର ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଭାବିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବ। ସମୟ ସେତେବେଳକୁ 1ଟାଏ ବାଜିଲାଣି। ଭାବିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଖାଇ କାମ ଛିଣ୍ଡାଇ ଗୋପାଳପୁର ଫେରିଯିବ, କାରଣ ତା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଏକ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ରିତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଛି ଓ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି। ରିତୁକୁ ଦେଖି ରଜତ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ ରିତୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛ? ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ରଜତକୁ ଦେଖି ରିତୁ ଯେପରି ସାହସ ଫେରି ପାଇଲା। କହିଲା, ନୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ବାଟରେ ସ୍କୁଟି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ରଜତ ଦେଖିଲା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ରଜତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ହେଲାନି। କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ରିତୁ, ତୁମେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛ? ହଁ, ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛି, କହିଲା ରିତୁ। ନାଇସ୍, ତୁମେ ମୋ ବାଇକ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରି ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଇ ଆସିବି, କହିଲା ରଜତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମଉସା ମାଉସୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ, ତୁମେ ଯାଅ। ରିତୁ ବାଇକ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଲିନୁ ଦେବୀ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ରିତୁକୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ବାଇକ୍ କାହାର? ତୋ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ରଖିଛୁ? ରଜତଙ୍କ ବାଇକ୍ ଏଇଟା। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ମୋ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରି ସେ ଧରି ଆସିବେ, କହିଲା ରିତୁ। ଏପଟେ ରଜତ ତା'ର ହଷ୍ଟେଲ ପାଖେ ଥିବା ଏକ ମେକାନିକକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ନେଇ ରିତୁକୁ ଫୋନ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ ପଚାରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରଜତ। କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କଲ୍ ବେଲ୍ ବାଜିଲା ଶୁଣି ରୁଚି ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ରଜତ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ହସି ହସି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲା। ରୁଚିର ପାଟି ଶୁଣି ଲିନୁ ଦେବୀ ଓ ରିତୁ ଉଭୟ ଆସିଗଲେ। ରଜତ ଲିନୁ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହିଲା, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ସହ ରିତୁର ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଗଲା। ଗାଡ଼ିର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ମେକାନିକ୍ ଆସି ସଜାଡ଼ି ଦେଲା, କହି ଗାଡ଼ି ଚାବି ରିତୁକୁ ଦେଇ ବାଇକ୍ ଚାବି ମାଗିଲା। ଲିନୁ ଦେବୀ କହିଲେ, ବାପ, ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆସି ରିତୁର ଗାଡ଼ି ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ି ତୁମେ ଖାଇନ, ତାହା ତୁମ ମୁହଁ କହିଦେଉଛି। ରୁଚି ଓ ରିତୁ ନ ଖାଇ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ୱାସରୁମ୍ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସ, ମୁଁ ଖାଇବା ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ରଜତ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର, ପେଟରେ ଚୁଆ କୀର୍ତ୍ତନ କଲାଣି, ତୁମ ସହ ବସି ଖାଇବା ମଜା ଆଜି ଆମେ ନେବୁ। ରଜତ ହସି କହିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍। ରୁଚିର କଥା ରଜତକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ନିଜର ଭଉଣୀ ନଥିବାରୁ ସେ ରୁଚିକୁ ବହୁ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ରଜତ ଦେଖିଲା ପରିବାରଟି ବହୁ ସଂସ୍କାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷାଶୀ, ଠିକ୍ ତା'ର ପରିବାର ଭଳି। ଖିଆ ସରିବା ପରେ ଲିନୁ ଦେବୀ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ୍ଷୀରି ଆଣି ରଜତକୁ ଦେଲେ। ମାଉସୀ, ଏ କ'ଣ ଫେର୍? ରଜତ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ରଜତ, କ୍ଷୀରି ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତୁମ ଘରେ ପୂଜା ଦିନ ଏହା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ପରେ ରାନୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରି କନଫର୍ମ ହେଲି। ତୁମ ନନା ଓ ମଉସା କ୍ଲାସମେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୋଉ ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଗାଁ ଲେଖାରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସେଦିନ ହିଁ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଲୁ। ହଁ, କ୍ଷୀରି କଥା କହୁଥିଲି ନା? ରିତୁ ଓ ରୁଚିର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବାପ, ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ଏ 2 ଝିଅ। ମାତ୍ର ତୁମ ଚଏସ୍ ଓ ଏ 2 ଝିଅଙ୍କ ଚଏସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯାଉଛି। ଏପରିକି ତୁମେ ଯେମିତି ଠାକୁରାଣୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଏ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ। ଏଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ଭଳି ଲାଗୁଛ, କହିଲେ ଲିନୁ। ରଜତ ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ମଉସା ମାଉସୀ ଡାକିବା ବଦଳରେ ବାବା ମାମା ଡାକିବି। ରଜତର ମସ୍ତକରେ ସ୍ନେହରେ ହସ୍ତ ଚାଳନ କରି ଲିନୁ ଦେବୀ କହିଲେ, କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ମୋତେ କରିଦେଲ ବାପା। ରଜତ ହସି କହିଲା, ମାମା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏପରି ପରିବାର ପାଇଛି। ରଜତ ଯିବା ପାଇଁ ରିତୁକୁ ଗାଡ଼ି ଚାବି ମାଗିଲା। ରିତୁ ଚାବି ହାତରେ ଧରି ଆସିଲା, ମାତ୍ର ତାରି ଆଖିରେ ଅନିଚ୍ଛାର ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ରଜତ। ହଠାତ୍ ରୁଚି ଚାବି ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା, ଜମା ନୁହେଁ, ବାବା ନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ସାକ୍ଷାତ ନ କରି ଚାଲିଯିବ? ଆଜି ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର ହେବ। ଲିନୁ ଦେବୀ କହିଲେ, ହଁ ବାପ, ତୁମ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ଆଜି ରହିଗଲେ ହେବନି? ମାଉସୀ ହଠାତ୍ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି କହିଲା, ମାମା, ମୋର ହଷ୍ଟେଲରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ବୋଉଙ୍କୁ ନ କହି ରହିବାଟା। ତୁମ ବୋଉଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପରମିଶନ ନେଇ ସାରିଛି। ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିପାର,
କହିଲେ ଲିନୁ ଦେବୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାମା, ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇ ରାତିରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଆଣିବି, କହିଲା ରଜତ। ଠିକ୍ ଅଛି ରଜତ ଭାଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହ ଯିବି, କହିଲା ରୁଚି। ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ମୁଁ ଆସିବି କଥା ଦେଉଛି, କହିଲା ରଜତ। ରଜତ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ରାତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ରିତୁ ସହ କିଛି ସମୟ କଟାଇ ପାରିବ। ରୁଚିଆ କହିଲା, ନାହିଁ ରଜତ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ହଷ୍ଟେଲ ଦେଖିବି। ରଜତ ରୁଚିକାକୁ ଧରି ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଗଲା। ହଷ୍ଟେଲରୁ ତାର ଲଗେଜ୍ ଧରି ପୁଣି ରିତୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ଅବନୀ ବାବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା ରଜତ। ଅବନୀ ବାବୁ ରଜତକୁ ଏକ ପ୍ରକାର କୋଳେଇ କହିଲେ, ବାପା, ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ହୋଇ ଗୋପାଳପୁର କଲେଜ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ତୁମ ବୋଉଠୁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ତୁମ ସଙ୍ଗୀତ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବି, ତା ପୁଣି ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତ। ରୁଚି କହିଲା, ବାବା, ଏ ଦିଦି ଓ ରଜତ ଭାଇଙ୍କ ଡୁଏଟ୍ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଦିନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା। ସକାଳୁ ରଜତକୁ ଚାବି ଦେବାକୁ ଆସି ରିତୁ ପଚାରିଲା, ଫେର କେବେ ଦେଖା? ରଜତ ହସି କହିଲା, ଯେବେ ଗାୟିକା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଆଦେଶ ହେବ। ରିତୁ ପଚାରିଲା, ରୁଚିର ଦୁଷ୍ଟାମି ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି? ଆଦୌ ନାହିଁ, ବରଂ ତା ପ୍ରତି ମୋ ସ୍ନେହ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ତ ଭଉଣୀଟେ ନାହିଁ, ଯାହା ସହ ନଖରାମି କରିଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ରୁଚିକୁ ଭଉଣୀ ଭାବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବିଦାୟ ନେଇ ରଜତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରଜତର ସେମିତି କିଛି କାମ ନଥିଲା। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଙ୍ଗୀତ ରିଆଜ କରୁଥିଲା। ସି ବିଚ୍ରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ତାର ପ୍ରିୟ ଗିଟାର ବଜାଇ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରିତୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ନିବିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ରୁଚିର ପରୋକ୍ଷ ହାତ ଥିଲା। ରିତୁର ରଜତ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବାରୁ ରିତୁ ମଧ୍ୟ ରୁଚିକୁ ଧରି ମଝିରେ ମଝିରେ ରଜତ ପାଖକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସେ। ତେବେ ଉଭୟ ଅଧିକାଂଶ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ରୁଚିର ଏନୁଏଲ ଏକ୍ଜାମ ଆଗକୁ ଥିବାରୁ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ ରିଆଜ ମାଧ୍ୟମରେ ରିତୁ ଓ ରଜତ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଥିଲେ। +3 BBA ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ନଥିବାରୁ ରିତୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ରିତୁକୁ ନେଇ ରଜତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରୁ ସରୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ। ଡିନର ସାରି ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ହୋଟେଲ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ରଜତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ରିତୁ, ଭାବୁଛି ଉଭୟ ଆସିଛେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ ସାରି ପୁରୀ ଯିବା, କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଯିବା। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ରଜତ, ତୁମେ ପୁଅ ପିଲା, ଏଣୁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଝିଅଟିଏ। ତୁମ ଭରସାରେ ବାବା ମାମା ତୁମ ସହ ମୋତେ ପଠେଇ ଦେଲେ ଯିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ନାଇଁ ରିତୁ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ। ତୁମ ବ୍ୟସ୍ତତା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ବାବା ମାମା ଓ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆମେ କିଛି କରିବା, କହି ରଜତ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା ଓ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଅବନୀ ବାବୁ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାପ, ତୁମେ ସାଥିରେ ଅଛ, ଏଣୁ ଆମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ନାହୁଁ। ଯାଇଛ ଯେତେବେଳେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସ, ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ରଜତ ପୁଣି ନିଜ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରି ଅନୁମତି ମାଗି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଓଲା ବୁକ୍ କରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଅଭଡ଼ା ସେବନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ରାସ୍ତାରେ ରଜତ ରିତୁକୁ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲା, ରିତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲ ଶୁଣେ? ରିତୁ ମୁହଁରେ ଦୁଷ୍ଟାମିର ହସ ହସି କହିଲା, କି ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିଲି ତୁମକୁ କାହିଁ କହିବି? ରଜତ ଅଭିମାନ ଛଳନା କରି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ରାଗିଗଲ? ରଜତର ମସ୍ତକରେ ସ୍ନେହରେ ହସ୍ତଚାଳନା କରି କହିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ମୋ ବିନତି ଥିଲା, ମୋ ରଜତ ଯେପରି IIT ପାଇ ଭଲ ରେଙ୍କ ପାଇ ଭଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ, ପରେ IIMରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ଏକ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବେ। ଟିକେ ରହି ପୁଣି କହିଲା, କେଜାଣି ଏ ଖୁସି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ? କଥା ଛଡ଼ାଇ ରଜତ କହିଲା, ଏ ବାୟାଣୀ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ରଜତର କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ରିତୁ କହିଲା, ନାଇଁ, ଏମିତି କହିଦେଲି। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିପାରିବ? ରିତୁର ହାତକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ରଜତ କହିଲା, ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏପରି କଥା ତୁମଠାରୁ ଯେପରି ଶୁଣିବାକୁ ନ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ରଜତ ମୋତେ କେତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, କହିଲା ରିତୁ। କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇବି ରିତୁ କୁହ? ତୁମେ ତ ମୋର ପ୍ରାଣ। ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଆଦୌ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି।
ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁ, କହିଲା ରିତୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିହାଁ ଆସି ରିତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ରିତୁକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ରଜତ ନିଜ ବାଇକ୍ ନେଇ ଗୋପାଳପୁର ଚାଲିଗଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରିତୁର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ରଜତକୁ ଫେର୍ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ହେଲା। ରଜତ ଓ ରିତୁ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କଲେ। କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ରଜତକୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଲା। ଆଜି ରଜତର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ରଜତ ସାମାନ୍ୟ ବିଚଳିତ। ତା ଶଙ୍କିତ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ସତରେ ତା ନନାବୋଉଙ୍କ ଆଶା ଓ ରିତୁର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବ? ଅପେକ୍ଷା କରି ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ। କୋଚିଂ ହେତୁ +2 ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଯଦି IIT ନ ପାଏ ଫେର୍ ଆଉ 1 ବର୍ଷ କୋଚିଂରେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଗିଟାର ଧରି ତାର ଚିରପରିଚିତ ସି ବିଚ୍କୁ ଯାଇ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଗ୍ନ ରହିଲା। ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲା ତାର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ କିଏ ଜୋର କରି ବନ୍ଦ କରି ଧରିଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିବା ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଜାଣିପାରିଲା ଏ ରୁଚି। କହିଲା, ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ହାତ ଛାଡ଼। ରୁଚି ହାତ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଏ ଅସମୟରେ ରୁଚି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ ରଜତ ଭାଇ? ରଜତ ହସି କହିଲା, ତୋର ନିଶ୍ୱାସ ବାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏ ରୁଚି ବୋଲି। କେମିତିକା ଲୋକ ମ ତୁମେ? ଆଜି ତୁମେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଆଉ ବାବୁ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିଶାରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କହିଲା ରଜତ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏମିତି ରିତୁ ଦିଦିକୁ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ତ? ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ପଚାରିଲା ରୁଚି। ଆରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ରିତୁ ଦିଦି କାହିଁ? ହେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଧରି ଆସୁଛି। ଦିଦିର ଇଚ୍ଛା ଆଜିର ଏ ଖୁସିର ଦିନରେ ତୁମକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୁଆଇବ। ଖୁସିର ଦିନ? ପଚାରିଲା ରଜତ। ଜି ହଁ। ରଜତକୁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ରିତୁ କହିଲା, ବାବୁ ତ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଗ୍ନ। ସେପଟେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା କିପରି ଜାଣିବେ? ସତରେ ରିତୁ, ତୁମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଛ? କ'ଣ ହୋଇଛି କହିଲ? ଆବେଗର ରିତୁର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଧରି ପଚାରିଲା ରଜତ। ହେ 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 ରଜତ ଭାଇ, ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ, କହିଲା ରୁଚି। ରଜତର ସାର୍ଟ କଲର୍କୁ ଠିକ୍ କରୁ କରୁ ରିତୁ ମଜାରେ କହିଲା, ସାର୍ ଦୟାକରି ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଶୁଣିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ରିତୁ କୁହନା, ଅନୁନୟ ହୋଇ କହିଲା ରଜତ। ଫେର୍ ରୁଚିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ରୁଚି ତୁ କହନା ପ୍ଲିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ରଜତ ଭାଇ, ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ପଚାରିଲା ରିତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସୁନା ରୁଚିଟା ପା, କହିଦେ ଶୀଘ୍ର। ରୁଚିକୁ ଗେଲ କରି କହିଲା ରଜତ। ରୁଚି ରୀତିକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ଦିଦି କହିବି? ରୀତି ସାମାନ୍ୟ ହସିଦେଲା। ରୁଚି ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ଅଭିନୟ କରି କହିଲା, ରଜତ ଭାଇ ଯାହା ହେଲା। ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ଜଲ୍ଦି କହ, ଏଠି ନାଟକ କରନା। ମୁହଁକୁ କୃତ୍ରିମ ଗମ୍ଭୀର କରି କାହିଁକି ରଖିଛୁ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ରଜତ। ଫିକ୍କିନା ହସି ରୁଚି କହିଲା, ମୋ ରଜତ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ଆଜି ବି ନମ୍ବର 1। ରୀତି କହିଲା, ହଁ ରଜତ, ତୁମେ ପୁରା ଟପର ଅଛ, 1 ନମ୍ବର। ରୀତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ମୁଁ ଟପର ହୋଇଛି ବୋଲି। ହଁ ରଜତ ଭାଇ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ 3 ଦିନ ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ରୀତି ଦିଦି ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲା। ମା ତା ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଏଥର ଘରକୁ ଚାଲ। ତୁମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲ ରିତୁ? ରୁଚି ହିଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ମାମା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ। ରୁଚିକୁ ସ୍ନେହରେ କୋଳେଇ କହିଲା ରଜତ, ଏ ଚଣ୍ଡୀ ପାଖେ ତ ମୁଁ ଋଣୀ ହୋଇଗଲି। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ରଜତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବାହାରେ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଜାଣିଗଲା ରୀତି ଓ ରୁଚି ବାବା ମାମାଙ୍କ ସହ ଆସିଛନ୍ତି। ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଲିନୁ ଓ ରାନୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରଜତକୁ ଦେଖି ରାନୁ କହିଲେ, ଆସିଗଲୁ ବାପ। ତୁ ବେଷ୍ଟେଣ୍ଡରେ ରହିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ କାକରା ଭୋଗ ଲଗେଇ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଏଣୁ ତାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ତୋ ଲିନୁ ମାମା କାକରା ଛାଣିଲେ ଆଉ ଏବେ ପୂଜା ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ରୁଚି ରାନୁଙ୍କୁ କହିଲା, ମାଉସୀ, ରଜତ ଭାଇ 10-15 ଦିନରେ ଚାଲିଯିବେ। ରୀତି ଦିଦି ଓ ମୋର ସମର ଭେକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଘଟଗାଁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ରୁଚିକୁ କୋଳେଇ ରାନୁ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାର ଦିନ ଉଭୟ ପରିବାର ମିଶି ଘଟଗାଁ ଯିବେ। ଅନଲାଇନରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ଖାଇବା ସମୟରେ ଅବନୀ ବାବୁ ରଜତକୁ ପଚାରିଲେ, ରଜତ, ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର IITରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲେ ହେବନି? ବାବା, ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ଫେକଲ୍ଟି ନାହାନ୍ତି, କହିଲା ରଜତ। ତେବେ ବେଟର ହେବ ଖଡ଼ଗପୁର।
ସେଟା ଏଠିକି ପାଖ ହେବ କହିଲେ ଅସିତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଠିକ୍ କରିଛି କହିଲା ରଜତ। ତା ପର ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଇ ପରିବାର ଘଟଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବାଟରେ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ହୋଟେଲରେ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ରିଜର୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୁମ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ମାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରିଥାଏ। ତା ପରଦିନ ୱାଟରପାର୍କ ଘାଗରା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ସାନ ଘାଗରା ଓ ପରେ ବଡ଼ ଘାଗରା ବୁଲି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଘାଗରା ଛୋଟ ଜଳପ୍ରପାତ। ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେରିବା ବେଳକୁ ରାତି 10। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖି କହିଲେ ଏହି କାହାଣୀରେ ମୁଁ ରାନୁ କେତେଥର କହିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।